सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहा वड्डी खबर दे नाल। जी आपस दे विच भिड़े ने पुलिस मुलाजम। वड्डी खबर अमृतसर तो है, जिथे पुलिस मुलाजम आपस दे विच ही भिड़ गए। एक मुलाजम ने दूजे मुलाजम दे नाल कुटमार की है। अमृतसर के कबीर पार्क की पूरी घटना दसी जा रही है। लोगों की शिकायत के उत्ते दोवें नौजवानों को गिरफ्तार करना ही सी पुलिस। गिरफ्तार दो नौजवानों के विचों एक पुलिस मुलाजम निकलिया, जबकि तीजी मुलजम लड़की मौके तो फरार हो गई। कुड़ी के मामले में लोगों ने पुलिस को शिकायत दी सी। पूरा मामला समझाने की कोशिश करते दरअसल एक विवाद होया, उत्थे पुलिस को सद्या गया कि आओ ये विवाद हो रहा, तुसीं आगे गिरफ्तारी करो। तो फिर इस विचाले पता लगता है कि जिहड़ा मुलजम जिसनों गिरफ्तार या जिसनों हिरासत च पुलिस लैण पहुंची है खुद पुलिस मुलाजम है। तो इस विचाले कुड़ी का पूरा मामला दस्सिया जा रहा है। लड़की के मामले में लोगों ने पुलिस को शिकायत की सी कि मुलजम दसी जा रही है कुड़ी भी वो मौके तो फरार हो गई, पुलिस उसको काबू नहीं कर सकी। पर इस विचाले जरूर तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हो गई ने। दो पुलिस मुलाजम आपस दे विच भिड़दे नजर आ रहे हैं। हालांकि तुसीं इसनूं यह भी कह सकते हो कि एक पासे मुलजम ते दूजे पासे एक पुलिस मुलाजम, क्योंकि मुलजम तो पुलिस मुलाजम भी हो सकता है। खैर ये पूरा घटनाक्रम वापरदा होया नजर आया। दरअसल एक विवाद चल रहा सी कबीर पार्क दे विच, कबीर नगर पार्क दे विच, जदों लोकां ने पुलिस तक शिकायत पहुंचाई। शिकायत तो बाद पुलिस के अधिकारी उत्थे पहुंचते हैं, काबू करने की कोशिश होंदी है। ते पता लगता है कि जिस शख्स दे नाल पुलिस उन्होंने काबू करने की कोशिश कर रही हो भी पुलिस मुलाजम निकलिया। हुण अगे वधदे अगली खबर का रुख करांगे ते गल होवेगी अजय देवगन दी। अजय देवगन दी गड्डी रोकण ते गिरफ्तारी हुई है। जिह मुंबई दे विच एक किसान समर्थक गिरफ्तार किया गया। अदाकार अजय देवगन दी गड्डी उसदे वल्लों रोकी गई सी। सोशल मीडिया दे उत्ते ये वीडियो क्लिप बहुत जबरदस्त तरीके नाल वायरल हुई है। शायद तुसीं भी देखी होएगी। अंदोलन दे उत्ते चुप्पी तोड़न नूं यह शख्स कह रहा सी। राजदीप नाम का शख्स दस्सिया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 504, 506 के तहत शिकायत दर्ज की है। उस तो बाद उसको गिरफ्तार किया गया। दरअसल एक शख्स अजय देवगन के वालों कुछ ट्वीट किया गया, उसको लैके जरूर एक शख्स नाराज नजर आ रहा सी। कार के अगे जाके खड़ा हो गया। हालांकि जिहड़े अजय देवगन के नाल लोग मौजूद सी गड्डी तो पिछे करने की कोशिश करते रहे। तो इस विचाले वो शख्स उत्थे जिक्र करता रहा तो किसानों के हक के बोलने की गल कहता नजर आया। खैर पुलिस ने इस पूरे मामले के मामला दर्ज किया वख-वख धारावां के तहत, नाल ही इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बस सिर्फ एक छोटा सा उसने गलती कर दिया, यही उसके हिसाब से उसने एक इंसानी जो सवाल है वो उसने खाली बस अजय देवगन जी को पूछा कि आज देश के किसान इतने तकलीफ में परेशानी में, आप सर ट्वीट कर रहे क्यों नहीं है, आप क्यों सवाल नहीं उठा रहे, आप लोग सवाल उठाएंगे तो हमको उस चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं किसानों को उसका फायदा पहुंचेगा। बस ये बोलना उसके लिए पाप हो गया और गुनाह हो गया है। अभी मैंने गया था पुलिस स्टेशन में, मैंने पता करने की कोशिश किया, मिलने की कोशिश किया, मुझसे मिले नहीं। मुझसे बोले अभी आपसे मिलेंगे नहीं, आपके वकील को या किसी को भेजो, वो हम लोग उनसे ही बात करेंगे, आपसे बात नहीं कर सकते। अजय देवगन के द्वारा क्या कुछ कहा गया इस मामले में? अजय देवगन के कहा अभी कुछ बताया ही नहीं ना, पुलिस स्टेशन से कुछ बताया ही नहीं मुझे। मैं उसीलिए पूछने के लिए आया था मैं कि क्या हुआ बताओ मुझे, तो मैं भी कुछ मेरी हिसाब से मालूमात लूँ और बताऊँ कि क्या है क्या नहीं है इस मैटर। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। राजदीप नाम का यह शख्स है जिसनों काबू किया गया, गिरफ्तार किया गया। तुहानूं भी दस दिए कि गैराज दे विच काम करदा जो शख्स तुसीं सुन रहे सी, ये उस गैराज का मालक है। हुण अगे वधदे ते गल दीप सिद्धू दी। लालकला हिंसा के मुलजम दीप सिद्धू का नाम एक बार मुड़ तो सुर्खियां दे विच है। मनजिंदर सिरसा ने दीप सिद्धू नूं कानूनी सहायता का ऐलान किया, पर उन्होंने पार्टी लीडर इस तो किनारा कर रहे हैं। लाल किला हिंसा का मुलजम दीप सिद्धू सलाखां दे पिछे है। 26 जनवरी नूं लाल किले ते जो कुछ होया उसने न सिर्फ किसानां दा शांतिपूर्वक अंदोलन बदनाम किया, बल्कि दीप सिद्धू लखा सिधाणा वर्गे कई अंदोलनकारियों की मंशा ते भी सवाल खड़े किए। हर किसी ने हिंसा की कड़ी निंदा की ते मुलजमां नूं कड़ी तो कड़ी सजा देने की मंग भी उठी। इस सब दे विचाले डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीप सिद्धू की पैरवी करके नवा विवाद खड़ा कर दिता है। सिरसा के मुताबिक वो दीप सिद्धू के नाल खड़े ने। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਲੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਲੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂ। ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਰੂਗਾ। इधर डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਨਾਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। दो 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਚ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਰਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ 120 ਤਹਿਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਸਿਖਾਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਝੂਠਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਰੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ। खुद दिल्ली चोणां च पीके का इस्तेमाल कर चुकी आप नेता इल्जाम लगाया है कि कैप्टन सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल कर रही है। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਉਂਝ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸੀਐਮਓ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ MSP ਦਬਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ MSP ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। 6 मार्च को हमारे यहाँ पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा KMP जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੈੜ ਜਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ IPL ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ। IPL ਦੇ ਮੈਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੇ CEO ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ IPL ਦੇ ਮੈਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BCCI ਅਤੇ IPL
ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। BCCI ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। BCCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BCCI ਨੇ IPL ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। BCCI ਨੇ 6 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ IPL ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। BCCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ PCA ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਕਫਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।